अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल-हज्जि यअतूका रिजालन वअला कुल्लि ज़ामिrin यअतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मस्जिद शजता सदाउल लेशु से बनी इसराइल के दस खलक की अभी मुसलमानों पर मुकाबले के दा दावो कई जम्मू कस्ता तो उम्मत मुस्लिमा का बेहतर कला द बेहतर है खबर उनशी तो अब ये बड़ा खबर हम बड़े तेरा ज़माना के शो कालू ना मुझे ये सवाल दारा पैदा शुरू है कि खलक वही यहूदियान दा वही ईसायान दा वही कुरान के खुदा दी ची वअज़्ज़िन फिन्नास बिल-हज्ज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दा काबा जोड़ा करे थे न दे टोल इंसानां दा पारा जोड़ा करे और कुरान के दा अन्नास लफ्ज़ है नास का तो है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा जोड़ा पड़ा अल्लाह ताला व हुक्म को ची वअज़्ज़िन फिन्नास बिल-हज्ज इंसानां का आवाज़ का इंसानां का ऐलान के हज राजी और यअतूका रिजाला सुक पियादा राजी वाला कुल्लि ज़ामिरिन सुक कफ़ार व सारूर राजी यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक दर दर और जवर लाल माने बरा रवाज नदी वही के दा कुरान को नास द पारा पे दी मुस्लिमीन द पारा पे ने दे ताहु मुसलमानां द पारा दा हज खास वाए और मुंगो तना पे दे यहूदियान व तना पे दे ईसायान व तना पे दे तो देखो आसान जवाबदार है कि कम रब जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दे ऐलान खबर करे वा अगर रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खबर हम करे दे हज न मुशरिकान कार में हज मोमिनान कार अब वक्त की दा खबर करे वा उसके दा खबर करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते भी तो खल्क तो हुआ इजराजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भी जिन्ना और ये खल्क के मतलब मुसलमाना तो हुआ इजराजी बाकी मुसलमाना शिया इजराजी वासी वो जवाब पर किदाम की देश ये बात तगौर के वो जवाब सड़े आसाने सर पैदा कर बोले अगर दादा जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वाला दर्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सिवाय अंबिया व ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई जमाई माउली तो लगा सच्ची पूरम अल्लाह ताला व तौफो दे मूसा अलैहिस्सलाम रवान दे लागा बैना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ईसा अलैहिस्सलाम रवान दे हम उम्रा के या हज के और बैतुल्लाह तवाफ के तेरे अलावा द दाखिल यहूदियान दा दुमरनी तारीख दे ईसायान दा दुमरनी तारीख दे पर दुमरनी तारीख की दे काबे हज चक्कर आगे दी द काबे सर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यादुना वाबिस्तनी काबा रटूल दुनिया रटूल नावलने को दे फदे माने खुद यहूद ना फदे माने खुद यूनान और फदे माने रटूल दुनिया तारीख गवाह दे संच कुरान में इन अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का रटूल नावलने पर दुनिया के इबादत तफार जकम पूर जोड़ सवेरे अगदार से मक्का के जोड़ ना मुस्लिम और गैर मुस्लिम तो तारीखों में दादी करी काबे ना कदीम माबद या इबादत मरकज को दुनिया के बिल निशदा से कुछ साबित हो रहे काबे न कदीम और काबे न पखवाने करते हैं बिल माबद वो तो जो तुम कदीम माबद दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बात कर रहे तो यहूदियान और तुम रबी तारीख जो पर तुम रबी तारीख के यहूदियान चर तदा से निजाम बराबर कर रहे जिसे कि हज यजू बिया ईसायान और तकरीबन 571 के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा रहे 571 ईस्वी की अलग 20 अप्रैल या 22 अप्रैल 571 ईस्वी हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा दा 500 सवाल से दाते दे ईसायान दा रुस बले की जब ईसायान दा सी इज्तिमाई और निजाम जो करे जिसे जुजू काबे हज अल ता कुर्बानी शवेला इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल ता कुर्बानी करेगा जमन बाबा और यहूदियान बाबा और ईसायान बाबा राजी जो कुर्बानी गयात ता जो हज गयात ता जो कुछ ना खुद हज का रोजे मेरे
دې بیت الله کې چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام تر دې لپاره ویلي چې جوړه کړي زما عبادت په دې کېږي د بوتان عبادت په دې نه کېږي بیا په دې کې د عربو خلکو بوتان کې خودو اولنې هغه سړی چې په دې بیت الله کې بوتان کې خودو د هوبل بوتي په کې خودو دا نوم عمرو ابن لحي د بنو خزاعه قبيله دا بنو خزاعه قبيله یو کس دی او د شام نه یو بوت راوړو او بیا روایت دې د هدف پورې لیکلي دي سیرت او تاریخ کتابونو چې دې بیا د خان ورته بوت پرسته او بیا لاړ او دا ود او سوا او یقوس او یعوق او نصر د دې په نوم باندې بوتانو په شام هغه راوړل دلته کې او هغه ځای په ځای باندې په قبایلو باندې فارق کړو او بیا ورو په کې د بوتان زیاتېدو او بیا دې ته خبر ورسېده چې په بیت الله کې 380 بوتان د نبی له صلوات و سلام کله مکه معظمه فتح کړو مثلا د يهوديان مدا تاسو کوم او د عیسایان مدا تاسو کوم چې تاسو د ابراهيم عليه السلام د خبره د کوم ځای نه راياده شو چې ابراهيم عليه السلام ټول انسانانو ته ویل چې حج لزه دا سونه کاله د خبره یې راو بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه والو سره په جنگو چې دا بوتان په دې کې مګنه دلته د بوتان عبادت مکه دلته د الله عبادت کوي تاسو دا جنگ په وخت کې کوم ځای وې تاسو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ټول کې سګټه ولا چولې وچرته چرته نبی له صلوات والسلام رسته ملګرتیا کړې ده بیا چې نبی له صلوات والسلام د بیت الله د ادب او د احترام او د الله تعالی د بندګۍ په وجه باندې د مکه خلکو د مکه نوښتو او مدینه منوره ته لاړ هجرت وکړو دغه وخت تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدد کړې بیا چې د مکه خلک د مدینه کې د پرې دی ولته مو سره جنگونه کوي په دې جنگونو کې تاسو بیا چې د نبی له سلام رسته ملګرتیا کړې ده بلکې تاسو اولټه يهوديانو د نبی له سلام د دشمنۍ کې د مشرکان نم ډېر بخښتنی بیا چې کله نبی له سلام آزاد کړل د کعبه د بوتانو نه پاک کړل بیا په هغه ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې عبادت او حج او عمره او طوافونه او قرباني شروع کړې بیا تاسو براغلی وې تاسو به ویل چې دا زمونږ د بابا تاسو سره شریک شه ده دا شریک مرکز دی زمونږ استاد یو بابا نو بیا تاسو ویلې چې هغه موږ هم در سره پکې بیا نبی له سلام سره خبره کړې وې وسونه زرګونه کاله تیر شو دا نه پاک تاسو په یو خیال راغې لہذا تاسو هغه باباګان تاسو ډېر خو نه دې دا خیال ولې نه راته پته ولګي تاسو عبادت مقصد نه ده عبادت مقصد دی چې تاسو نیکونو ولې عبادت نه کوئ د بیت الله د کعبه درب عبادت ولې نه کوئ د کعبه طواف ولې نه کوئ د کعبه قدر احترام ولې نه کوئ بیا به یو بل بحث شروع بعض به دا شروع کړي د نبی له صلوات و سلام سره حسد کو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی هغه کې نبی له سلام فرمایي انا ابن الذبیحین زه د هغه لارانو بچیم چې د ما په لارانو کې دوه کسان چې وو هغه ذبیحین او هغه ذبح ته پیش شوي د الله په نوم باندې ذبح ته پیش شوي اولنې ذبیح چې د اسماعیل علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام دویم عبد الله د نبی له سلام خپل چې کوم پلار دی عبد الله هغه ذبح ته وړاندې شوی دی بیا دا خبره شروع کړه دا ذبیحین چې دا دوه دي جنو خلقو پا کدا وی جدا دوری جنو خلقو وی عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ دا اسماعیل علیہ السلام زبیح نده اسحاق علیہ السلام زبیح دا دو خبره هم مسلمانانو شروع کرده دی بانده دا تباحث کون یهودیانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر زد و حسد شروع کو کہ دا خبره دی ثابت شی چې د اسماعیل علیہ السلام زبیح ده زبح دا پارا آغا پیش شوه ده مداخل نبی علیہ السلام دیر بی فضیلت ثابتیگی پر من بانده هغه داسې روایتونه د ځانه جوړ کړو او مسلمانانو کې خبره کړو نو ځینې مسلمانانو دا وایي چې دا خبره د مشهوره ورته کېده چې د اسحاق علیه السلام هم ذبیح بلکې بعض علما او دومره حد پورې لاړل چې هغه وینا اسماعیل علیه السلام ذبیح نه دی اسحاق علیه السلام ذبیح حتی کې يهوديانو په خپل له خبره اعتراف کړی دی چې دا مونږ د حسد د وجنه د ضد د وجنه چې د نبی له صلوات و سلام د عزت په موږ باندې شو په موږ باندې موږ برداشت نشو کولای نو موږ دا خبره د شوشه په مسلمانانو کې فرق کړه او مسلمانان دوه سادهګان دي چې په دې نه کوي چې دا د يهوديانو شوشه
لیکلي دي چې بس ټیک ده اسحاق علیه السلام ذبیح قرآن په خپله په دې خبره جواب کوي که نه دا سورة سواد راواړو چې کله د نبي د اسماعیل علیه السلام د ذبح خبره کوي وفدیناه بذبح عظیم بیا ورپسې وروسته وایي وبشرناه باسحاق نبیا من الصالحین د اسماعیل علیه السلام د ذبح خبره چې کوي نو بیا د هغې نه بعد وایي چې موږ ابراهیم علیه السلام ته د اسحاق علیه السلام چې دی به نبي او من الصالحین به د دې ورته زیری ورکړو بل آیت کې قرآن دا وایي چې ومن وراء اسحاق یعقوب د اسحاق علیه السلام زیری چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته ورکړی و د یوازې د اسحاق علیه السلام زیری نه ورکړی بلکې د اسحاق علیه السلام سره د یعقوب علیه السلام زیری هم ورکړی نو بیا دا خبره چې دا زوی در درکومه او د ده به نوسی وي او بیا ورته وایم چې دا حلال که نو دې معنا دا دی دا بیا حلالول نه دي چې نوسی کېږي نو حلالول څنګه شو ستا بایبل دا لیکلي دي چې اسماعیل علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام اولنی زوی دی او د اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام په منځ کې 14 کاله فرق دی یعنی اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام نه 14 کاله مشر دی بیا ستا بایبل مختلفو ځایونو کې دا لیکلي دي چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته وایي چې دا یوه نوې زوی اردو کې ترجمه کوي نو اکلوتا بیټا هغه خپل یوه نوې زوی دې ذبح کړه نو چې اسحاق علیه السلام نه او اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام نه 14 کاله مشر او د اسحاق علیه السلام د ذبح حکم متقین اسحاق علیه السلام بیا اکلوتا څنګه کېدی شي بیا یوه نوې څنګه کېدی شي د هغه نه مخکې خو بل مشر ورور شته بله خبره دا ده چې د یهودیانو نه دا تپوس کوو چې که چېرته فرض کړه اسحاق علیه السلام ذبیح نو ما ته د اسحاق علیه السلام د دې ذبح څه نښه نښانه خو وښایه که نه زما په تاریخ کې خو دا لیکلي دي امام محمد ابن اسحاق ډېر قدیم سیرت نگار دی هغه لیکلي دي چې د اسلام د ابتدا د نبي علیه السلام د پیغمبر کېدو پورې د هغې ګرد هغه ښکرې چې دي هغه په بیت الله کې په دروازه باندې د پاسه او بعضې روایاتو کې راځي چې په دې میزاب باندې د پاسه دا میزاب چې دی دا پرناله د دې پرنالې د پاسه د هغه دواړه ښکرې وي او مسند احمد ابن حنبل کې د عثمان ابن ابي طلحه رضی الله تعالی عنه روایت دی چې هغه وایي چې نبي علیه السلام کله مکه معظمه فتح کړه نو ما ته حکم وکړو چې لاړ شه او دا ګرد دا ښکرې چې دي دا راواچوه او دا ختمې کړه دا ضایع کړه دا حاجت نشته دا لرې کړه ختمې کړه وایي د هغه وخته پورې دا ښکرې هلته موجودې وي دا د مسند احمد ابن حنبل روایت دی په مسلمانانو کې او په بیت الله کې دا د ذبح دا قربانۍ دا روایت تر اوسه پورې جاري دی د بني اسرائیلو کې د قربانۍ روایت د کوم ځای نه راغلی بني اسرائیلو کې خاص کر په دغه موقع باندې چې کومه موقع د حج موقع ده هلته د حج رواج کوم دی په دې دومره کلونو کې زموږ ته خلک وکړي ابراهیم علیه السلام ذبح کړې ده نو د دې ذبح دا رواج د حج سره تعلق ساتي تا سره خو نه د حج رواج شته نه تا سره د ذبح رواج شته دا د ذبح رواج او دا د حج رواج په امت مسلمه کې موجود دی زمونږ بعض علما حیران نشو هغوی دومره زیات د وسعت نظرۍ نه کار اخیستی دی لکه شان ورشاه کشمیري رحمة الله په دې فیض الباري کې دا بحث چې کله کړی دی هغه بیا وایي یاره داسې ومنئ چې ذبیحین دوه دي ابراهیم علیه السلام دواړه زامن دي او دواړه ذبیحین ومنئ اسحاق علیه السلام هم ذبیح دی او اسماعیل علیه السلام هم ذبیح دی یعنې دا د امت مسلمه د دومره وسعت نظرۍ ته ګوره او د یهودي روایاتو د دومره تنګ نظرۍ ته ګوره بیا دې ته ګوره چې وسعت نظري څه ته وایي بلند اخلاق څه ته وایي بلند کردار څه ته وایي دا بلند اخلاق او کردار دا په امت مسلمه کې دی که دا په یهودیانو دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې انا ابن الذبیحین زه د دوو ذبیحینو زوی یم د دې واقعه هم ډېره زیاته عجیبه ده او دا هم د نبي علیه السلام د سیرت سره تعلق ساتي د نبي علیه السلام نیکه حضرت عبدالمطلب چې دی د ده په ذهن کې الله تعالی یو خبره واچوله او ځینې روایاتو کې دا راځي چې یو وریځې نه ده ته آواز وشو چې دا د زمزم دا کوې بره به یې دې ته ویلی بره د هغې په اصل ژبه کې د دې نوم بره و بره زمزم وایي دا د بره دا کوې چې دی دا بیا دوباره تازه کړه دا چې تاسو د مکې معظمې تاریخ لولئ نو په دې مکه معظمه کې پخوا نه ډېرې جګړې شوې دا کوم بنو جرهم قبیله چې وه
د دوی او بیا د اسماعیل علیه السلام کوم اولاد راغی د دې په دې منځ کې بیا ډېرې جګړې شوې بیا په دې آخر کې د نبي علیه السلام په دې نیکونو کې یو کس دی قصي بن کلاب په قاف سره قصي بن کلاب هغه قصي بیا لګېدلی دی هغه بیا دا ټول د قریشو د قبایل بیا راجمع کړي دي د مکه معظمه کې دوباره یې دلته آباد کړي دي او دې کې بیا د مشرۍ دا تقسیمونه کړي دي دا که تاسو د مشرۍ دا تقسیمونه وګورئ نو بالکل دا د ډیموکراسۍ یو پخوانی یو قدیم شکل دی د جمهوریت یو پخوانی یو قدیم شکل دی په دې عربو کې زموږ پر مسلمانانو کې دا مصیبت دی چې دوی د یورپ تاریخ خو ډېر ښه وایي چې یاره هغه افلاطون په جمهوریت باندې ډیموکراسۍ باندې کتاب لیکلی او فلانکي ځای نه دا راغله او انقلاب فرانس دا وشو هغه وشو خو د خپلو مسلمانانو د عربو د نبي علیه الصلات وسلام د خاندان تاریخ ورته نه معلوم تاسو که د قصۍ هغه ترتیب وګورئ چې د په خپلو قبایلو کې دا ترتیب څنګه برابر کړی دی سفارت به څوک کوي د کعبې تولیت به څوک کوي مشري به څوک کوي میلمنو انتظامات به څوک کوي دا جګړې به څوک حل کوي د بهر د خلکو سره به تعلقات څوک ساتي دا ټول د قصي ابن کلاب دا یو ترتیب و چې په دې قریشو کې برابر نو دی ولګېده دا ترتیب برابر کړی دی مکې بیا دا یو جنګ شوی دی د دې قریشو د بنو خزاعه په منځ کې او د بنو معظمې نه تله نو دوی بیا داسې چل کړی چې د مدینې دا کویې نه دی د زمزم دا کویې دی بلکل د کاڼو نه ډک او د دې هغه نښې نښې بلکل ختمې کړې چې یو چا ته آینده لپاره دا پته ونه لګي چې دلته د زمزم کویې و نو عبدالمطلب ته چې د نبي علیه الصلات وسلام نیکه دی هغه یا په خوب کې ولیدو یا هغه ته آواز وشو چې دا د زمزم دا کویې بېرته تازه کړه په دې ولګېدو یو ځای یو روایت کې دا هم راځي چې کارګر ته کې ډونګي مونګي والې او ده ته وویلی شو چې دا ځای دی نو دا هغه ځای کې نستل شروع دا د دې قریشو دا خاندان دا خلک بیا په دې خوا باندې تېرېده چې عبدالمطلب دا ته څه کوې وایي داسې دلته کې د زمزم کویې کړم هغه وایي د زمزم کویې دلته دی تا ته څه پته لري زمزم کویې دلته دی وایي ما ته پته ده نو خلکو به ورپورې خندل چې دا ته وچې تړې او وچې کاڼي تکې هسې او دې کې اوبه کم آخر کار د همت نه ویله او هغه اوبې راښکاره کړې چې اوبې راښکاره کړې بدالې د قریشو د خلک راغلل ورسره جګړه شروع کړه وایي دا اوبه یوازې ستا نه دي هغه زمونږ وي نو هغه وایي چې ما که نه خو په هغه وخت کې تاسو زما پورې خندا کوله اوس چې ما اوبه راښکاره کړې تاسو وایئ چې دا زما سره شریکې دي دا یوازې زما دي آخر کار هغه خلک په ده باندې غالب شو نو دله یو ارمان ورغی وی یا ارمان دی چې زما یو لس زامن وی که نه او داسې ملاتړ مې په خوا کې ولاړ وی او تورې ورسره وی نو بیا به ما سره چا دا حساب نه وی کړی او بیا به یې خدای پاکه که لس زامن مې راکړه او دې ځای ته ورسېدل چې هر یو توره اوچتولی شوه او توره یې چلولی شوه نو زه به پکې یو ستا په نومه لالو بیا کېده داسې وشوه لس زامن خدای پاک ورکړه خلک وي 12 14 یې ورکړو شپږ یې لونه وله ورکړې دا 19 بچي د حضرت عبدالمطلب چې لس زامن یې کله پوره شو اخرنی پکې عبدالله دی د نبي علیه الصلات وسلام علیکم السلام نو دی چې کله لوی شو او د تورې د اخیستو قابل شو دا لس واړه زامن یې کېنول وایي داسې چلو دا کیسه داسې وه ما د خدای پاک نه لس زامن غوښتي وو تاسو ما له لس خدای پاک راکړه ما ویلي دي یو به پکې زه حلالوم ذبح کوم دی د ذبح تصور خو په ذهن کې موجود د ابراهیم علیه الصلات وسلام د ذبح تصور خو په ذهن کې موجود وی دا به زه کوم او په هغه زمانه کې بیا هم د بوتانو په نوم باندې خلکو بچي حلالول څنګه چې قرآن وایي نو دې ټولو بچي ورته وایي چې بابا بس موږ ستا یو ستا خوښه ده چې کوم یو باندې ګوتک دی حلالول نو هغه وایي چې یاره داسې چل دی چې په ځای دی چې یو باندې ګوتک دم په بل باندې ګوتک دم نو ښه دا ده چې خسړی و چې خسړی د چا وختو نو بس هغه به حلال نو خسړی چې وختو نو خسړی د عبدالله وختو د نبي علیه الصلات وسلام چې کوم باندې محترم دا هغه خسړی وخت بیا د مکې خلک راغون شوي د عبدالله پکې په دې ټولو بچو کې د عبدالله د هر چا خوښ دی د عبدالله په د هر چا خوښېده ته کې داسې یو مینه الله تعالی پیدا کړې وه داسې یو رنګ ډنګ وله الله تعالی ورکړی و د ده داسې خوی او داسې اخلاق او داسې کردار و چې د هر چا په دی لیدل نو ده سره به مینه پیدا کېده نو د مکې دا قریش به سره جمع شو یاره داسې ویښ یا بل خسڼی وکړه بعض روایاتو کې دا هم راځي 10 ځله یې خسڼی وکړه چې زه تاسو وایئ نو بل ځای باندې به وکړم چې 10 ځله به خسڼی راته نو بیا به په عبدالله وایي چې بد د دې نه بغیر بل نه کېږي دا عبدالله راته بیا خلکو ورته ووایي چې نه اوس داسې چل وکړه چې د دې مدینې منورې نه شا طرف ته یو زمانه کې یوه ښځه ده او ښځه ډېره زیاته
داسې کاهنه ورته کې دا داسې پټ پټ خبرونه باندې دعوې کوي او لاسونه ګوري او څنګه پخوا زمانه کې دا لاسونه به کتل څه پالګر مالګر چې زموږ په وطن کې داسې هیڅ نه پالګر پالونه باندې ګوري وې داسې یو پالګر خلک دا اوسه چې هغې له لاړ شو چې هغې له لاړ شو چې هغې راته څه ووایي نو هغسې کوو نو بس عبدالمطلب یې ځای چې ځو هغې له به لاړ شو چې لاړو هلته ورته وایي چې داسې دا خسڼی خو په ده باندې راوخته بار بار نو هغې ښځې ورته یو خبره وکړه وایي داسې چل وکړه چې ستاسو په دې وطن کې او ستاسو په علاقه کې د مړي دیت څومره دی چې مړی څوک د چا نه وکړي او بیا وواکړي نو څومره پیسې ورکوي وایي لس اوښان ورکوي وایي ته چې لس اوښان ورکوي نو داسې چل وکړې چې خسڼی به اچو چې لس اوښان حلال کړو او که عبدالله حلال چې د چا خسڼی راخته نو هغسې به کړو نو هغې وایي خسڼی خو راخېږي د عبدالله بس خسڼې کې خو عبدالله ګټلې ده وې داسې چل کوی چې بیا ورپسې بل خسڼی کوی او اوښان پسې لس زیاتوی او بیا وایي عبدالله که لس اوښان پسې زیات شل نو دا طریقه کوله نو لس اوښان باندې او عبدالله یې خسڼی واخېسته خسڼی د عبدالله راوکړ بیا د لسو په ځای اوښان شل کړو بیا هم خسڼی د عبدالله د شلو په ځای دېرش کړو بیا هم د عبدالله د دېرشو په ځای څلوېښت د څلوېښت اتیاوو ته لس اتیاوو ته سل یې کړه سل یې کړه نو خسڼی د سلو اوښانو راوخته او قریشیان خوشحاله شو بس وایي که خیر دې سل اوښان عبدالله وایي نور پسې ګوتې مه واخلو بس خسڼی د سلو اوښانو راختلی دی او عبدالله بچ شو عبدالمطلب وی نه وی څو ځله د عبدالله خسڼی راوختل صرف په یو ځل باندې به زه دې باندې به چېرته کې تکلیف به راته پیدا کړي چې ته خدای به رانه خفه شي وی زه به درې ځله به زه خسڼی کوم که درې ځله د سلو اوښانو خسڼی راوختل نو ټیک ده که نه زه بیا عبدالله حلالوم نو بیا خسڼی وختو بیا د سلو اوښانو خسڼی راوختو چې بیا درېیم ځل بیا وختو بیا د سلو اوښانو راوختو نو سلو اوښان یې حلال کړو او عبدالله په دې طریقه باندې بچ شو بیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبره ده چې نبی علیه السلام فرمایي انا ابن الذبیحین بیا تاسو ګورئ نبی علیه الصلاة والسلام په حجة الوداع کې سل اوښان حلال کړي ذهن دا وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې خو دومره قربانۍ لازمه نه وه یو ګډ به حلال کړی وی یو اوښ به حلال کړی وی سل اوښان چې نبی علیه السلام حلال کړو ځینې روایاتو کې دا راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام دا سل اوښان پر حرم کې پر حج کې حلال کړو لسمه باندې د حج په ورځ د اختر په ورځ حجة الوداع نو دا نبی علیه الصلاة والسلام دا ویلي چې زما نیکه زما د پلار په بدل کې سل اوښان حلال کړي وو خو هغې د یو پالګري په وینا حلال کړي لهذا زه د هغې بدل ورکوم او دا د اسلام په طریقه باندې د سل اوښان حلالوم چې زما د پلار او د نیکه د هغې خبرې بدل وشي چې هغه د ظاهره خبره په هغه زمانه کې د اسلام تعلیمات هغسې نه وو د اسلام تعلیمات نه وو نو هغې د یو ترویجي او یا د یو پالګري په وینا باندې دا کار کړی وو نو زه د هغې کفاره ادا کوم چې دا سل اوښان گویا چې نبی علیه الصلاة والسلام د خپل نسب په باره کې دومره زیات خیال وساته د خپلو مشرانو د پلار او د نیکه چې د هغې هغه تلافي زه کوم چې هغه زمانه کې علم دغه و او زما په زمانه کې خو علم دی لهذا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حوالې سره خبره وه چې نبي علیه السلام فرمایي زه د دوو ذبیحینو اولاد بیا د نبي علیه الصلاة والسلام د پیدایش نه مخکې د دې مکې معظمې څخه کسان تللي دي شام کې یهودیان به اوسېدو عیسایان به اوسېدو دا د اهل علمو علاقه وه د دې مکې معظمې څخه کسان دي محمد ابن ابي ربیعه یا محمد ابن ربیعه یو سړی دی د هغه نه چا تپوس کړی دا الجواهر الحصان د عبدالرحمن ثعالبي یو تفسیر دی الجواهر الحصان هغې کې دا واقع نقل شوی چې محمد ابن ربیعه یو سړی دی هغه نه چا تپوس وکړو دا ستا نوم محمد دی دا څه وجه ده دا محمد نوم په دې عربو کې نشته نو دا ستا دا نوم محمد ولې ایښودی شوی دی هغه وایي چې زما نیکه سره د یو څو شپږ اتو ملګرو نه شام ته تللی د دې مکې معظمې باشندګان دي شام ته لاړه هلته کجورې خوړې هلته کې یو راهب هم ناست و هغه چې دوی ته وکتل چې یو خو دا خلک کجورې خوري او بل د دې دا جامه او دا خبرې وبرې هم زموږ د علاقې نه دي ویل هلکه تاسو د کوم ځای وایي موږ د حجاز وایي په حجاز کې د کوم ځای وایي د مکې معظمې وایي ښه هلکه تاسو د یو داسې کلي یې چې قریبه زمانه کې ډېره نږدې زمانه کې به هلته یو پیغمبر را پیدا کړي
یو کس به الله تعالی پیغمبر کې موږ ته نه خو قانون دا پته لګېدلې ده چې دا پیغمبر درا پیدا کېدو زمانه نږدې ده او دا نوم به محمد به نومي نو تاسو ته څنګه وایم چې محمد نومي او د پیغمبر دعوه وکړه چې دې بیا منې بس به سي دا منې ځکه چې د نجات لاره صرف دا سره د بل چا سره د نجات لاره نشته دې کسان یو بل سره خبره شروع کړه ویره دا چې چل وو چې زمون په اولاد کې د چا بچي د چا وسی کېده کنه نو یو ډول محمد نوم کې نو شپږ یا وو کسانو دا محمد نوم کې نو دا محمد ابن ربيعه وی زمانه کوم مار محمد نوم په دی وجه خو دیو چې کېده چې دا پیغمبر بده شي او چې کله د عبد المطلب وصیه شو حضرت عبد الله له وعده وکړو امینه بنت وهب له وکړه او عبد الله د 15 کاله په عمر کې و چې مدینه منوره کې وفات شو عبد المطلب پلار لګره مدینه منوره ته جلال شمال د مدینه منوره نه کجوري راو کجوري مال راو او دا د نبی صلی الله علیه وسلم سره امام اخر منتقینو بلکې د حضرت عبد المطلب یو قسم لشکرانه نو یې ما راته دا نه کجوري راو انت مدینه منوره کې حضرت عبد الله وفات شو او واده کړه دې د واده نه بعد دو میاشتې یا درې میاشتې یا شپږ میاشتې فوشا الله تعالی د نسبه ورکړو او د ابو جهل وینځ چې کومه وکړه هغه سویبه چې وکړه سویبه هغه نبی صلی الله علیه وسلم له اول ځل رضاعت ورکړل یا اول په ولا هغه ورکړل دي د ابو لهب ابو جهل وای ابو لهب وینځه ماشاء الله او د پدې وینځه پدې زیری کې بیا دې لګېدل دا شویبه آزاد کړې ده زما وراره شو زما د مر روز وې پیدا شو نو دې باندې ډېر زیات خوشاله شو دا ابو لهب او هغه شویبه وینځه چې دې آزاد عبد المطلب ته پته ولګېده چې زما دا موږ فیس وې شوی دی او ما ډېر زیات ګرانو د ټول قریش ته ډېر زیات ګرانو د ټول مکې ته ډېر زیات ګرانو فورا یې ماشوم راوستو مکې معظمې ته د تبرک لپاره بیت الله ته راوړو خلقو ته وی نوم دی ولا سکه هو دا وی نوم ولا محمد کې هو وی دا د څنګه نوم کې هو دا مستقبل نیکونو کې دا نوم نشته ستاسو طریقه دا نوم دا په نیکونو کې دا نوم نشته هغه وی انی لارجو ان يحمده ان تحمده اهل الارض كلها وی زما د امید ده ما په لکه د خبره ده چې زما دا وسیله ده دا ټول اسمه خلک پر صفات کوي ټول دنیا خلک پر صفات کوي بس زما دا امید دی او دې امید دې دا محمد بن مولوی خو د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه محمد ز احمد په یو حدیث کې جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې الله تعالی ما له پنځه نمونه راکړي نور د نبی رسول الله ډېر شي نمونه دي په یو حدیث کې پنځه نمونه یو نوم محمد ده بل احمد ده بل ماحی ده بل حاشر ده بل عاقب ده محمد نوم تا ته معلومه ده دینه مخکې د ډېرو خلکو وو خو د محمد نوم یو قسم داسې نه دی تېر شوی چې د پیغمبرۍ دعوت وکړي تاسو به حیران شئ دا خبره ما دې دپاره وکړه چې یو طرف ته عبدالمطلب ته دا پته نشته چې اخرنی پیغمبر به راځي او د هغه به نوم محمد وي بس د هغه په زړه کې الله تعالی خبر اچوي او هغه خپل وسیله محمد نوم دي او بیا وایي ځکه یې ولږدم چې دا د ځمکې خلک به بې صفت دی به ډېر لوی سړی او خلک بې صفت کړي اکه بچو له چې خلکو نمونه یې ښودي په دې بنیاد باندې ولا محمد نمونه یې ښودي چې دا به پیغمبران کېږي هغوی نه الله تعالی دا خبره هېره کړه کنې په دروغجنه د پیغمبرۍ دعوه کړې وې بیا هم خلکو ته یو شک را پیدا کېدی چې هغوی په دروغجنه دعوه کړې وې یا لکه نیکه راته ویلي چې یو سړی به پیغمبر کېږي او محمد به ویلي وي خو بس ته شوې که او ځان یې دعوه کړې وي نو بیا به خلک ویلی چې مړه د محمد په نوم باندې بل یو سړی و هغه هم دعوه کړې وه خو دا د محمد چې د چا نه وي نو هغه څه د پیغمبرۍ دعوې کوي نو نومونه وو او دا نه موجود الله تعالی په غیبی ډول باندې هغه د دې دعوې نه بچ ساتلی چې هغوی دا دعوه ونه کړه دا د محمد دا نوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی د حضرت عبدالمطلب په ذهن کې مچولی دی او دا ډېرو کتابونو نه هم د محمد نوم د نبي علیه صلات وسلام موجود قرآن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم احمد هم ذکر دی تا ته ما یې 15 ځایونو کې د نبي علیه السلام نوم راغلی احمد دا بني اسرائیل او دا یهودیان یې اعتراض په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په نبي علیه السلام باندې دام کوي چې هلکه د نبي علیه السلام نوم خو همیشه محمد دی په دې ځمکه ټول خلک
محمد نه دی دا بل څوک دی نو ته دې تاسو کې بل څوک دی تاسو دا څوک شته داسې او چې هغه ته دا نوم دا نو بیا دا قرآن په محمد صلی الله علیه وسلم باندې څنګه نازل دی بیا محمد او احمد یو نوم دی د یو کس نوم دی دې باندې تاسو دا ویدونه چې ګورئ کنه خاص کر دا یجر وید دا ویدونه مختلف دي هندوانو چې کوم کتابونه دي قرآنونه دي قرآن ورته وایي بھگوت گیتا دے یجر وید دے اتھر وید دے مختلف ویدونه دي آدھے گرنتھ دے دا بیا نشتو سیشان چې وایي زمون کتاب دی دا ډېر قدیم کتاب دی په دې یجر وید کې یو عجیبه غونډه خبره ده هغه احمد لفظ پکې راغلی دی احمد بعضې خلک د هغې تلفظ احمد کوي بعض خلک د هغې تلفظ احمد کوي په سنسکرت ژبه کې لیکلی دی زه په سنسکرت ژبه نه پوهېږم او شوق مشته چې مې زده کړی خو بهرحال مقرره نه میلاوېږي که دې سنسکرت ژبه زده کول مې شوق ځکه چې په دې کې ډېر په دې د هندوانو په دې کتابونو کې ډېرې اهمې خبرې راغلي نو مولانا شمس نوید عثماني د هندوستان یو عالم دی هغه په دې باندې یو کتاب لیکلی دی چې د هندوانو په دې کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق ډېرې عجیبه عجیبه خبرې راغلي پیشنګویۍ راغلي د دې الہ آباد یونیورسټۍ یو پروفیسر دی هغه بیا یو کتاب هم لیکلی دی په دې مسلمانانو او د دې دغه د کلکی اوتار نومې دی کلکی اوتار اردو کې دغه ترجمه شوې اصل کتاب په سنسکرت ژبه کې پرکاش نوم دی دا هغې د هندۍ ژبې د سنسکرت ژبې څه نوم دی هغه وایي زه دا خپل نوم بدلوم ځکه چې زما د نوم معنا ده د هدایت رڼا وایي زما دا نوم اگر چې په هندۍ ژبه کې او په سنسکرت ژبه کې دی خو زه یې بدلوم نه وایي زه ځکه نه بدلوم چې زما د نوم معنا ټیک ده معنا یې د نور الهدا نو هغه پر خپل کتاب شمس نوید عثماني صاحب دا غو کتاب حواله ورکړه او په خپل ریسرچ کړی چې په دوه مذهبونو کې یو په بودھ مت کې او یو په هندو مت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کتابونو کې نوم چې دی احمد راغلی دی احمد هغه وایي چې په کوم ځای کې احمد نفس راغلی دی د دال په ځای پکې تا راغلی دی هغه وایي دا په سنسکرت ژبه کې طریقه ده چې کله هغه د یو دال د تا په ځای او تا د دال په ځای لکه په عربۍ کې هم دا طریقه ده دا تا او دال په عربۍ ژبه کې قریب المخرج دي د دواړو مخرج د یو بل سره یو دی نو دا تا په عربۍ ژبه کې کله دال کېږي او دال په دال کې مدغم کېږي دا د عربۍ طریقه هم ده د سم چې د عربۍ طریقه ده چې تا او دال دواړه قریب المخرج دي او یو د بل په ځای راځي نو دارنګې په دې سنسکرت ژبه کې هم دا طریقه ده چې تا او دال د یو بل په ځای باندې راځي نو هغه وایي چې په صفا الفاظو کې چې کوم احمد لفظ هلته راغلی دی هلته یې انډرلاین کړی دی باقاعده لاین یې پرې راښکلی دی چې دا لفظ احمد راغلی دی په کتابونو او احمد په تېره زمانه کې د بل پیغمبر نوم نه دی راغلی دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی نو هغه د دې توجیه دا کوي بیا هغه د دې ویدونو نه یو بله حواله ورکوي چې په هغې کې د نبي علیه صلات وسلام نوم درې ځله راغلی دی او هغه یې تطبیق کوي وی یو د نبي علیه صلات وسلام د آخري پیغمبر نوم یو به محمدي یو به احمدي یو به محمودي وی محمد نوم به په ځمکه کې احمد نوم به په اسمان کې محمود نوم به په قیامت کې چې وبعثه مقاما محمودا نو هغه مقام چې هغه صرف د یو محمود هغه مقام محمود دی او هغه صرف یو محمود دپاره دی محمود وایي چې د هغه به ډېر زیات یو مقام وایي په ټوله دنیا کې هغه به صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته میلاویږي دې معنا دا چې هغه محمود نو مولانا نوید عثماني وایي چې دا مسله علما په د دې هندوانو د کتابونو نه دا حل کړه هغه یهودیانو ته جواب ورکوي چې تاسو چې وایئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم احمد نه دی او محمد نوم دی راشئ د هندوانو کتابونه وګورئ هغې وایي چې د نبي علیه صلات وسلام نوم احمد هم دی او محمد هم دی او محمود هم دی محمد په دنیا کې نوم دی احمد په اسمانونو کې نوم دی اسمانونو کې یو روحاني وطن کې روحاني وطن که نه او جسماني وطن نه دی په روحاني وطن کې نوم احمد تفسیرونو کې ډېرو تفسیرونو او احادیثو کې ډېرو احادیث لکه روح المعانی به درته حواله درکړم روح المعانی د علامه آلوسی رحمه الله او د احادیثو په شروع کې به د فیض الباري حواله درکړم د ابو قریب تبع د یمن یو بادشاه ابو قریب تبع
د حمیر یو بادشاه خلک وایي دا زونواس دی زونواس چې کوم بیا په عیسایانو باندې ډېر لوی ظلمونه کړي او قرآن د هغې تذکره کړې ده قتل اصحاب الأخدود النار ذات الوقود والسماء ذات البروج واليوم الموعود سورة البروج کې چې کومه واقعه ده چې مسلمانانو له کندې وکړستې او په هغې باندې مور بل کړو هغې ته مسلمانان ور واچول د دې سړي نوم ابو نواس د ده د نیکه یا د ده د پلار نوم تبع ابو قریب دا ابو قریب د یمن بادشاه او دی په دې مکې معظمې ته راغلی دی چې دا مکه فتح کړو بیا چې هلته کتلي دي خلکو ته ویلي دي یهودیان علما ورسره وو ورته ویې چې دې ښار نه خبرې دا د آخري پیغمبر د پیدایش ځای دی دلته به ګډوډ نه کوي بیا د بیت الله دپاره یو غلاف جوړ کړی دی او غلاف چې دې کعبې ته ورچولی دی اولنی هغه سړی چې کعبې ته یې غلاف ورچولی دی هغه دا تبع ابو قریب بیا دی روان دی داسې ځي ځي شام طرف ته نو په لاره کې مدینه منوره راځي چې مدینه منوره یې کتلې ده نو بیا ورته د خلکو ویلي دي چې دې مدینې منورې ته به هم غږ نه کوي ګورې دلته به هم ګورې څه فساد مساد نه کوي زه به احمد نومېږي دا اشعار چې کوم په دې روح الماني کې نقل دي فیض الباري کې نقل دي نور فیض الباري نه فتح الباري د حافظ ابن حجر اسقلاني نورو کتابونو کې هم نقل دي سیرت په کتابونو کې هم نقل دي هغه ته یې وایي چې دا محمد نبي علیه الصلاة والسلام اخرنی پیغمبر به دلته راځي او دلته به اوسېږي او دا به د هغه کلی نو دې تبع ابو قریب ولګېد دغلته ځان له هم کور جوړ کړو نبي علیه الصلاة والسلام له هم کور جوړ کړو او د نبي علیه الصلاة والسلام په نوم یو خط پرېښودو خلک وایي ابو لیلا یو سړی و دا خط بیا په میراث کې هغه ته میلاو شوی او چې نبي علیه الصلاة والسلام هجرت وکړو تاریخ کتابونو لیکلي دي چې نبي علیه الصلاة والسلام هجرت وکړو یو ځل نبي علیه السلام داسې ډډه والې ده او دا ابو لیلا را روان دی نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي دما خط راوړه که هغه ورته وایي چې تا د دې خبرې نه دا پته لګي چې تا اخرنی پیغمبر یې او خط ما نه اوسه پورې چا مطالبه نه ده کړې چا ته پته هم نشته چې ما سره خط دی نو هغه خط د ما سره دی او هغه تبع ابو قریب لیکلی دی او په هغه خط کې دا خبرې لیکلې وې نبي علیه الصلاة والسلام ته یې لیکلي وو چې زه تبع ابو قریب او زه غایبانه په تا باندې ما ایمان راوړی ما خپلو بچو ته هم ویل چې په تا باندې ایمان راوړي او زه به په دې عقیده باندې مرم چې ته د الله تعالی پیغمبر یې او د الله تعالی رسول یې او بیا اشعار لیکلي شهدت على احمد انه هلته لفظ د احمد ویل دې دپاره مې دا قصه نقل کړه چې د احمد دا لفظ په تېرو قدیمو کتابونو کې راغلی دا د نبي علیه الصلاة والسلام نوم دی یأتي من بعد اسمه احمد زمانه پس به پیغمبر راځي او احمد به یې نومي نو احمد او احمد تا ته ما وایي په سنسکرت ژبه کې د هندوانو د بت مت والاو سره هم دی بت مت والاو خو په دې باندې لیکلي چې ګوتم بت نه چا تپوس وکړو ګوتم بت نه چا تپوس وکړو چې ته کوم بودا یې بودا هغې وایي بودا د جاپانیانو په ژبه کې پیغمبر ته وایي بودا د ګوتم بت نه چا تپوس وکړو نن دی که څه شی دی د هغه یو چیله دی یو شاګرد دی هغه ته تپوس وکړو چې ته کوم یو بودا یې هغه به ګوره اولنی او اخرنی بودا ګوره زه نه یم هغه به روح بل راځي زه هغه اولنی او اخرنی بودا نه یم یعنې زه هغه پیغمبر نه یم چې هغه ته اولنی ویلی کېږي او اخرنی ورته ویلی کېږي خاتم النبیین ورته ویلی کېږي ولې زه هغه نه یم نو شمس نوید عثماني صاحب دا حواله هم ورکړې ده د بودا په حواله د ګوتم بت په حواله باندې د جاپانیانو چې عقیده د جاپانیان اکثر بودست هغه وایي چې د بودھ مت مذهب او د هندو مت په مذهب کې احمد او احمد لفظ دی او تا ته ما وایي دیم احمد وایي یمنیان 800 کاله مخکینۍ واقعه ده د نبي علیه الصلاة والسلام د پیدایش نه 800 کاله مخکینۍ خبره ده چې تبع ابو قریب وایي شهدت على احمد انه زه په دې ګواه یم چې نبي من الله بارئ النسمي چې دا روحونه او انسانان پیدا کړي دي انسانان او څاروي او دا هر څه روحونه پیدا کړي د هغې رب پیغمبر دی احمد فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عم کاش چې زما دومره عمر وی چې زه د هغه پورې ژوندی پاتې شوی وی نو زه به د هغه وزیر وی زه به د هغه خدمتګار وی او د هغه ته به د خپل د تر د زوی په شانتې او د رور عزیز په شانتې به ورسره ولاړ وی دغه روایات روح المانی والا او بعضې نور تفسیر حقی او تفسیر دی تفسیر حقی هغه له ډېر زیات تفسیر ورکړی هغه وایي چې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه چې په کوم کور کې اوسېده د هغه کور
دې توبه ابو قریب د نبی له صلوات والسلام د پاره جوړ کړي او بیا الله تعالی نبی له صلوات والسلام له محمد رضی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې نبی له صلوات والسلام ډېر د پاتې شوی چې کله څو کور د نبی له صلوات والسلام خپل کور نو جوړ شوی او مسجد نبوي لا نو جوړ شوی حضرت ابو ایوب انصاری د نبی له صلوات والسلام میزبان دا ابو ایوب انصاری ډېر عجیب مونږ شخصیت دی ته الله تعالی ذهن کې دا واچولا د یزید په زمانہ کې هلته بلې جهاد کې شریک قسطنطنیه استنبول کې د قبر دی او استنبول والا ترکیان چې دي هغه د ډېرې مینې نه دته سلطان ایوب وي ابو ایوب انصاری په ځای ورته سلطان ایوب وي او هلته دا قبر دی او هغه لکه دا دې کې شک نه دی پکار چې دا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه عجیبه غوندې ذهن دی یو طرف ته دلته د نبی صلی الله علیه وسلم میزباني کوي او بل طرف ته بیا خپل قبر او خپل یادګار هغه ځای ته وړي چې دا د مسلمانانو د فتح یو ځای دی گویا کې یو غیبي طور دغه په ذهن کې الله تعالی یو خبره اچولې ده چې دا د مسلمانانو لپاره به یو خوشخبري چې ستا کوم ځای کې قبر دی دلته به بیا هلته د عیسایانو مرکز و استنبول خو د عیسایانو مرکز آیا صوفیا چې ورته وایي نو څومره ورته آیا صوفیا خلک وایي نو دا محمد او احمد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو حدیث کې دا پنځه واړه نمونه ځان د پاره ذکر کړی دي لہذا محمد معنا دا ډیر زیات ستایل شوی احمد معنا چې د الله تعالی ډیر زیات صفاتونه کوي او محمود معنا چې د دې مقام ته رسیدلی دی چې هغه د ستایل مقام دی هغه مقام به همه ارچا ته په ذهن کې دا خبره پرته یو ورسو په دا ومني چې دا د ستایل مقام دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی درود پکار دی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې لہذا درود شریف وایا او نن تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم